Hello friends, I am Siddharth Mehta. This is the subject Digital Fundamental. In last lecture we already studied the octal number system. Okay, we already studied the octal number system. In octal number system, base is 8 and number of digits are allowed are 0 to 7. Okay, 7 is the largest digit, and we already also mentioned positioning, weighting and advantages of octal system. Now in this lecture we will discuss the example. Okay, now we will study the conversion from octal to decimal, then decimal to octal. Okay, we will discuss conversion of octal to decimal, and then we will study the conversion from decimal to octal. Okay, this conversion is same as binary to decimal. Okay, in previous lecture we studied the conversion between the binary and decimal. Now we will study the conversion of octal to decimal. Okay, it is nearly very much same as binary to decimal. Okay, octal to decimal conversion છે binary to decimal છે એની જેવું જ છે. ઓકે, ખાલી બેઝ આમાં 2 હોય, પહેલામાં 8 હશે. ઓકે, બેઝનો જ ચેન્જ થશે. ઓકે, now we will first of all we will see the example of conversion of octal to decimal. Okay, we will see the example of conversion of octal to decimal. It means that one number is available which is available in octal system, then we will convert it into the decimal number. Okay, this is the example. Okay, convert 214 base 8, it means that 214 is available in octal system, and convert it into the base 10, it means convert it into the decimal system. Okay, you can see that this is the number 214. Okay, so write this number in rectangular box 214. Okay, now we already studied the પોઝિશનિંગ વેઇટનિંગ ડાયાગ્રામ. ઓકે, પોઝિશનિંગ વેઇટનિંગ આપણે સ્ટડી કરી ગયા છીએ. એમાં હતું કે ડેસિમલ પોઈન્ટ હોય. ઓકે, આપણે સ્ટોપ કરીએ અહીંયા, અને તમને પહેલાં હું એ પિક્ચર અથવા તો ડાયાગ્રામ રિપ્રેઝન્ટ કરી દઉં. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ પોઝિશનિંગ વેઇટિંગ ડાયાગ્રામ. લાસ્ટ લેક્ચરમાં પણ આપણે આ સ્ટડી કર્યો હતો. ઓકે, રિમેમ્બર કરી લે પાછો. ધીસ ઇઝ ધ રેડિક્સ પોઈન્ટ. ઓકે, એઝ યુ આર મૂવિંગ ટુવર્ડ્સ ધ લેફ્ટ સાઇડ, ધેન ધ બેઝ is taken as 8 and the power will comes as positive. Okay, positive power increase થતો જશે. રેડિક્સ પોઈન્ટ અથવા તો ઓક્ટલ પોઈન્ટથી રાઇટ સાઈડ જશો એમ એનો પાવર હશે, બરાબર, એ નેગેટિવ ઇન્ક્રીઝ થતો જશે. બધામાં બેઝ 8 જ હશે. ઓકે, આ આપણે પોઝિશનિંગ વેઇટનિંગ ડાયાગ્રામનો યુઝ એક્ઝામ્પલમાં કરશું. ઓકે, સો ફ્રોમ ધેટ પોઝિશનિંગ વેઇટનિંગ ડાયાગ્રામ, આ 214 છે ને એક રેક્ટેન્ગ્યુલર બોક્સમાં ઇનપુટ કર્યું. ઓકે, હિયર ધ રેડિક્સ પોઈન્ટ ઇઝ નોટ અવેલેબલ. અહીં યાદ રાખજો, રેડિક્સ પોઈન્ટ ઓર ઓક્ટલ પોઈન્ટ ઇઝ નોટ અવેલેબલ. સો યુ હેવ ટુ કન્સિડર ઓલ ધીસ 214 before that point. Okay, before that point, so you have to consider 214 before that point. So you also mention here that this is 214.00. Okay, you can also write. Okay, so before the radix point, this will multiply all numbers with 8, and with 8 has a power 0 1 2. ઓકે, પોઝિટિવ, કારણ કે આ બધા રેડિક્સ પોઈન્ટની આગળ છે, બરાબર, એટલા માટે આની સાથે મલ્ટીપ્લાય થશે 8, અને એની જે પાવર હશે બધી પોઝિટિવ હશે. ઓકે, ધીસ વિલ મલ્ટીપ્લાય વિથ 8 રેસ ટુ 0, ધીસ વિલ મલ્ટીપ્લાય વિથ 8 રેસ ટુ 1, એન્ડ ધીસ વિલ મલ્ટીપ્લાય વિથ 8 રેસ ટુ 2. ઓકે, સાઈડમાં લખ્યું છે. ઓકે, નાવ યુ હેવ ટુ એડ ઓલ ધીસ નંબર્સ. ઓકે, 4 8 પ્લસ 1 2 8, સો યોર આન્સર ઇઝ 140. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ decimal number. Okay, so you converting 214 base 8 into the decimal number 140. Okay, this is the example without the radix point. Okay, here the octal point is not available, so you have to consider that all digits are taken before the point. Okay, એટલે કે આ બધા ડિજિટ છે 214 એ 0 પોઈન્ટ પછી આગળના છે, એટલે અહીંયા તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે મલ્ટીપ્લાય વિથ રેસ ટુ જે 8 કરશો. ઓકે, એની પોઝિટિવ સાઇન હશે. 8 રેસ ટુ 0, 8 રેસ ટુ 1, 8 રેસ ટુ 2. ઓકે, નાવ વી વિલ સ્ટડી ધ એક્ઝામ્પલ વિથ octal point. Okay, this is the second example. Okay, in this example also you have to convert octal number into the decimal number. Okay, but here the octal point is available. Okay, you can see that here the octal point is available. Okay, so you have to again distribute this number into the rectangular box. This is the rectangular box, this is point. Okay, 211 comes before that point, 012 comes after that point. Okay, એટલે 211 છે એ પોઈન્ટ આગળ છે,
આ પોઈન્ટ પછી આમાં શું છે 0 1 2, તો 0 1 2 છે. ઓકે, નાવ સિમ્પલી યુ હેવ ટુ રિપ્રેઝન્ટ ધીસ ઇન ફોર્મ ઓફ positioning weighting diagram. So this all will comes with 8 has a positive power. 8 raised to 0, 8 raised to 1, 8 raised to 2. બરાબર, આ બધાની સાથે મલ્ટીપ્લાય છે અહીંયા રેક્ટેન્ગ્યુલર બોક્સમાં ડિજિટ હશે એ મલ્ટીપ્લાય થશે. ઓકે, ધેન અગેન ધીસ ઇઝ 0. ઓકે, આ ઓક્ટલ પોઈન્ટ પછી છે એટલે આની સાથે જે મલ્ટીપ્લાય થશે એમાં બેઝ 8 જ હશે બટ with negative power. 8 raised to -1, -2, -3. આગળ મલ્ટીપ્લિકેશન હિયર 0 1 2. ઓકે, એન્ડ લાસ્ટમાં યાદ રાખજો તમે આવી રીતના રિપ્રેઝન્ટ કરી નાખો પછી તમારે લાસ્ટમાં બધાનું એડિશન કરવાનું છે. એડિશન થઈને જે નંબર મળશે એ તમારો ઇક્વિવેલન્ટ ડેસિમલ નંબર હશે. ઓકે, સો આન્સર ઓફ ધીસ ઇઝ હિયર. આનો આન્સર છે અહીંયા મેં રાઇટ કર્યો છે, આનો આન્સર છે અહીંયા રાઇટ કર્યો છે, આનો આન્સર છે અહીંયા રાઇટ કર્યો છે. બધાની વચ્ચે પોઝિટિવ સાઇન હશે. ઓકે, બીજી વસ્તુ અહીંયા 8 raised to -2 છે એનો મિનિંગ એવો થાય 1/8 સ્ક્વેર. ઓકે, આ 8 raised to -2 છે એના નીચે ડિનોમિનેટરમાં વયું જશે કારણ કે અહીંયા -2 છે, સેમ -3 છે એટલે 2/8 raised to 3. ઓકે, એટલે એનો આન્સર આવશે આ પોઈન્ટમાં આવશે. બધાનું એડિશન કરશો એટલે આન્સર આવશે આ. સો ધીસ ઇઝ યોર ઇક્વિવેલન્ટ નંબર ઇન ડેસિમલ ફોર્મેટ. ઓકે, નાવ we will study the conversion of decimal into octal. Okay, now this is the example of conversion of decimal into octal. યાદ રાખજો આની પહેલાંના જે બંને એક્ઝામ્પલ આપણે સ્ટડી કર્યા જ્યાં સિમ્પલી પોઝિશનિંગ વેઇટનિંગ ડાયાગ્રામનો યુઝ થતો હતો એ ક્યાં હતા તો કે ઓક્ટલમાંથી ડેસિમલ કન્વર્ઝન હતું. અહીંયા જોઈએ આપણે, બરાબર, આમાં જો ઓક્ટલ સિસ્ટમમાં નંબર અવેલેબલ છે, ડેસિમલમાં ફાઇન્ડ કરવાનો છે. હવે આપણે એક્ઝેક્ટલી ઓપોઝિટ કરીએ છીએ. આ એક્ઝામ્પલમાં જો number is given into the decimal form and you have to convert it into the octal form. Okay, so to convert this you have to divide by 8. Okay, સેમ આપણે બાઇનરીમાં પણ સ્ટડી કરી ગયા, ડેસિમલમાંથી બાઇનરી હતું, બરાબર, તો ડિવાઈડ બાય 2 કરતા હતા. ઓકે, એમાંય બે મેથડ હતી. જો બધા ઇન્ટીજર હશે તો ડિવાઇડેડ બાય 8 થશે, જો પોઈન્ટ પછી ફ્રેક્શન પાર્ટ હશે તો મલ્ટીપ્લાય બાય 8 થશે. ઓકે, એટલે ડેસિમલ ટુ બાઇનરી કન્વર્ઝન છે, સેમ ડેસિમલ ટુ ઓક્ટલ કન્વર્ઝન છે, ખાલી બેઝનો ચેન્જ થશે. ઓકે, બાઇનરીમાં ડિવાઇડેડ બાય 2 કરતા હતા, ઓક્ટલમાં ડિવાઇડેડ બાય 8 કરશું. ઓકે, સો હિયર 205. ઓકે, પુટ ઇટ હિયર. યુ હેવ ટુ ડિવાઇડ it this number with 8. Okay, why? Because you have to convert it into the octal system. Okay, so divide by 8, so 25, remainder will remain 5, then again divide by 3. Okay, so remainder will 1, then again 0. Here you have to know that when this process will stop. Okay, અહીંયા તમને ખબર હોવી જોઈએ કે આ જે ડિવિઝન છે એ સ્ટોપ ક્યારે થશે. જ્યારે તમે આ ડિવિઝન કરશો ત્યારે એક ટાઈમ એવો આવશે કે જે આ તમે જેની વડે ડિવાઈડ કરો છો, બરાબર, આ ફિક્સ જ છે, અહીંયા બેઝ જે હશે, બરાબર, તેનાથી ડિવાઈડ કરવાનું. એની કરતાં અહીંયા નંબર લેસ આવી જશે, બરાબર. આ બેઝ કરતાં અહીંયા જે નંબર હશે એ રિડ્યુસ થઈ જશે. અહીં તમે જોઈ શકો છો અહીંયા 8 છે ને અહીં 3 છે, એટલે 8 કરતાં જે અહીંયા નંબર આવ્યો એ કેવો છે, લેસ છે. એવું જ્યારે થાય ત્યારે તમારું ડિવિઝન સ્ટોપ થઈ જાય. અહીંયા તમારે 0 ઇનપુટ કરી દેવાનો અને અહીંયા જે હશે લેસ નંબર એ અહીં રિમાઇન્ડરમાં આવી જશે, બરાબર. આ યાદ રાખજો. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ LSD, ધીસ ઇઝ ધ MSD. હવે જેમ બાઇનરીમાં હતા એમ સેમ જ યુ હેવ ટુ ગો ફ્રોમ બોટમ ટુ ટોપ. વેન યુ આર ડિવાઇડિંગ વિથ 8 then you have to return the reminders from bottom to top. Okay, so 3 will come first, then 1 and then 5. Okay, so 3 1 5. Okay, you have to mention number like 315. Okay, 315 એવી રીતના લખવાનો છે, નોટ રાઇટ લાઈક 513. ઓકે, 513 નંબર નહીં લખતા, 315 લખજો. ઓકે, બીકોઝ યુ હેવ ટુ ગો ફ્રોમ બોટમ ટુ ટોપ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ ઇક્વિવેલન્ટ ઓક્ટલ નંબર ઓફ ધીસ ડેસિમલ સિસ્ટમ. ઓકે, this is the example without the fraction part. Now we will study same decimal to octal conversion but with fractional part. Okay, okay, this is the second example. In this example also you have to convert this decimal number into the octal system. Okay, but difference is that in previous example only the integer is available, in this example also fractional part is available. Okay, so આપણે આ સેમ વસ્તુ બાઇનરીમાં પણ સ્ટડી કરી ગયા છે, બરાબર. યુ હેવ ટુ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ યુ હેવ ટુ ક્લાસિફાય or you have to differentiate integer part and fractional part. Okay,
you have to differentiate integer part and fractional part. Okay, this is the integer part 3000 and 0.04 is fractional part. Okay, હવે તમારે બેને સેપરેટલી યુ હેવ ટુ કન્વર્ટ ઇટ ઇન્ટુ ધ ઓક્ટલ સિસ્ટમ. ઓકે, આ બંને ડિવિઝન થઈ ગયું. હવે તમારે સિમ્પલી બંનેને ઓક્ટલમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે અને જે લાસ્ટ આન્સર આવે બંનેનું એનું એડિશન કરવાનું છે. ઓકે, this is 3000, it is integer, this is fractional. Okay, now first of all you have to convert this integer part into the octal system separately. Okay, so to convert integer part into the octal system you have to simply divide with 8. Okay, 3000 divided with 8, so you will get this, and this all are reminders 0765. And please remember that write these reminders from bottom to top. Okay, go from bottom to top, so your answer is 5670. Okay, so this is 3000, its octal conversion is 5670. Go from bottom to top. Okay, this is one part of this example. Now again we have to convert, this is completed. Okay, now we have to convert this fractional part into the octal system. Okay, so to convert this fractional part into the octal system you have to simply multiply. Okay, જ્યારે ઇન્ટીજરને કન્વર્ટ કરવાનો હતો ત્યારે ડિવિઝન હતું, તો ફ્રેક્શનલ પાર્ટ માટે શું હોય તો કે મલ્ટીપ્લાય. ઓકે, સિમ્પલી મલ્ટીપ્લાય ધીસ નંબર વિથ 8. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ સેકન્ડ પાર્ટ ઓફ ધ સિસ્ટમ. ઓકે, 0.45 મલ્ટીપ્લાય બાય 8, સો યુ વિલ ગેટ 3.60. સેમ રહેશે બાઇનરીમાં જેમ આપણે કર્યું હતું. આગળ જે પોઈન્ટ આગળ જે ડિજિટ હશે ઓકે ઇન્ટીજર એને અહીંયા ઇનપુટ કરી દેવાનો. આ જે આન્સર આવશે એને પાછું અહીંયા આપણે મલ્ટીપ્લાય કરશું. અહીંયા બધે 8 જ હશે, અહીંયા જે આન્સર આવે ને અહીંયા મલ્ટીપ્લાય કરવાનો. ઓકે, નીચેના સ્ટેપમાં. સેકન્ડ થિંગ, અહીંયા 3.60 આવે તો જે ઇન્ટીજર હશે એને અહીંયા પુટ કરી દેશું. પોઈન્ટ પછીનો જે લેટર હશે એની સાથે મલ્ટીપ્લાય કરશું, એટલે અહીંયા કોઈ 3.60 નહીં લખતા, યુ હેવ ટુ મસ્ટ પુટ 0.60. ઓકે, again multiply by 8, so you will get 4.80. Put 4 here, again multiply this 0.80 with 8, again 6, take 6. Okay, you have to do this for 4 to 5 steps. Okay, આ કન્ટિન્યુ પ્રોસેસ છે, આ ક્યારે એન્ડ નહીં થાય. પહેલાંની જેમ એવું નહીં થાય કે અહીંયા 0 કે 1 રિમાઇન્ડર આવી જશે. બરાબર, આ કન્ટિન્યુ પ્રોસેસ છે, મલ્ટિપ્લિકેશન ચાલ્યા જ કરશે, પણ બટ યુ હેવ ટુ ડુ ધીસ મલ્ટિપ્લિકેશન ફોર 4 or 5 સ્ટેપ્સ. ઓકે, 4 થી 5 સ્ટેપમાં કરવાનું, પછી resume કરી દેવાનું. ઓકે, now you have to write these digits from top to bottom. ઓકે, પહેલાં કરતાં ઓપોઝિટ આ તમારે રિટર્ન કરવાના છે ટોપ ટુ બોટમ. સો યોર નંબર ઇઝ 3463. ઓકે, 3463. ધીસ ઇઝ ધ ડેસિમલ એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ ઓક્ટલ. ઓકે, અને અહીંયા 0 પોઈન્ટ લખવાનું ભૂલતા નહીં, બિકોઝ યુ આર ડુઈંગ ધ ઓક્ટલ કન્વર્ઝન ફોર ફ્રેક્શનલ પાર્ટ, એટલે આગળ 0 પોઈન્ટ આવી જશે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ રિઝલ્ટ ઓફ સ્ટેપ 2 એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ રિઝલ્ટ ઓફ સ્ટેપ 1. ઓકે, now you have to simply addition the results of step 2 and 3. Okay, step 2 માં ઇન્ટીજર હતું, step 3 હતું એમાં ફ્રેક્શનલ પાર્ટ, બંનેના આન્સરનું એડિશન કરવાનું છે. સો add 5670 into the 0.3463. Okay, so its addition will come as 5670.3463. Okay, it is the answer of this example. Okay, this is the example. Now in next lecture we will see different conversion. Okay, thank you.